సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు, ఇది చీకటి వెలుగు. వెల్కమ్ టు సిటీ ఇండియా న్యూస్. మహబూబ్ నగర్ మున్సిపల్ సమావేశం వాడివేడిగా కొనసాగింది. మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఉన్న సమస్యలను కౌన్సిల్ సభ్యులు తెలియజేశారు. పట్టణంలో పలు చోట్ల రోడ్డు సమస్యలు ఉన్నాయని, అదేవిధంగా నాలా సమస్యలు నెలకొని ఉన్నాయని, వర్షాకాలం దృష్ట్యా వార్డుల్లో పందులను మరియు దోమలు నిలిచి ఉండే ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు నిర్మూలించాలని కోరారు. ఈ సందర్భంగా 24వ వార్డు కౌన్సిలర్ ముస్తాక్ మాట్లాడుతూ, తమ వార్డు పెద్ద చెరువుకు సమీపంలో ఉందని, వర్షం పడితే తమ వార్డు నీటితో నిండిపోతుందని, కాబట్టి అధికారులు తమ వార్డుకు ఒక మొబైల్ టీంలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. जब बोले जब आते हैं तब बहुत जरूरत है कि सब लेबर की आपको बोलते कमिश्नर साहब, चेयरमैन साहब और मिनिस्टर साहब सुबह जो जाली का काम भी करते हैं उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और एक चीज़ रही क्या साहब, कभी भी एक मोबाइल टीम के साथ मेरे को होना जरूरी है साहब. क्यों तो कब रात को पानी आता कब क्या होता नहीं मालूम. बारिश की तरफ से मैं आपसे ये करूँ कि मोबाइल टीम होना जरूरी है. परसों भी एक टीम फर्स्ट आते मेरे पास काम करी, अच्छा काम करी. अब वो फिर एक 4-5 डेज के बाद फिर वो निकाले थे चले जाते थे, तो हमारी बहुत सहूलत होती. मैं आप लोगों से बार बार यही करूँ कि परसों जाली का काम किया है और भी कुछ फर्दर काम एमए साहब आप लोग भी देखें, कुछ अच्छा करो बोल के वहाँ पे मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँ. उधर का चदर का भी पानी ये हो रहा, इधर इससे भी थोड़ा बहुत ये हुआ. मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि फिर लेबर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको ये करें, गानों को सेफ रहना. आप लोगों से ये करें. शुक्रिया, थैंक यू. అనంతరం సిటీ ఇండియా న్యూస్ ఛానల్లో ప్రసారమైన భగీరథ ముస్లిం శ్మశాన వాటిక కథానికి స్పందిస్తూ ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడర్ సాదతుల్లా హుస్సేన్ మాట్లాడుతూ, శ్మశాన వాటిక సమస్యను అధికారులు వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరారు. అనంతరం ఆయా వార్డుల కౌన్సిలర్లు తమ వార్డులో ఉన్న సమస్యలను కమిటీకి తెలిపారు. तरक्की कर रहा है उसी तरीके से खबरस्तान और जो है दिगर अहम जो है हिंदूज के हमारे खबरस्तान क्रिश्चियंस के जो खबरस्तान है उनको भी अगर बेहतर किया गया तो बेहतर. और एक हमारे पास रोड क्रिश्चियन के खबरस्तान भी अंदर हो गया साहब, उसको भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तो करें तो बेहतर रहता. बस स्टैंड के पास साहब क्योंकि रोड डालने के बाद हाइट हो गया, उस पर पूरा जो है पानी चले जा रहा, उसको अगर कुछ आल्टरनेट अगर कुछ कर सकते हैं तो उसको करें तो बेहतर रहता था. मुझे जो मौका दिया शुक्रिया खुदा. 30-40 साल से वो लोग कारोबार कर रहे था, वो लोगों को जो है हटाया जा रहा है क्योंकि वो लोग हम जिसको रोजगार नहीं दे सकते उनका रोजगार छीनने का हक भी हमको नहीं है सर. क्योंकि हमको रोजगार देने का हमको तरीके अख्तियार करना चाहिए, लेकिन छीनने का अख्तियार नहीं है साहब. लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट जरूरी होना जरूरी है, लेकिन उनको अगर अल्टरनेट जगह दी जाए तो बेहतर रहता. जैसे नर्तकी का जिसके पास ब्रिज है साहब, उसको ओवरलोड करके उसके ऊपर स्लैब डाल के वो बंडिया वाले और छप्पर की दुकान पे कई सालों से कारोबार कर रहे साहब. वो लोग कई जिंदगियां उस पे गुजर बसर हो रहा था. वो लोगों को अगर नर्तकी का जिसके पास अगर स्लैब डाल के दिए तो एक बेहतर रहता सर. मेरा एक सजेशन है साहब. और एक साहब अब वोटगंज में जो है रोड डाले बेहतर, आपको मुबारकबाद देता हूँ. और क्लॉक टावर से जो है डीएमएच ऑफिस तक रोड डाल रहे हैं, बेहतरीन काम है वो. और एक जो है मार्केट में डाल दिए, रैजू बाजार की रोड पे डाल दिए. और एक रहमानिया तुर्क कमान से लेके ओल्ड गेट तक बेहतरीन रोड डाले पब्लिक हेल्थ से था. और एक मेरी एक मुतालिबा है साहब, जो रहमानिया ब्रिज है, रहमानिया मस्जिद है, वहाँ से 500 रास्ते से होते हुए न्यू गेट तक एक रोड जाती था, वो भी टाउन में है. अगर वो एक अगर रोड डाल दिए तो पूरा शहर हमारा खूबसूरत होता था. पब्लिक हेल्थ वालों को उसके ऊपर आप एक सजेशन दिए तो बेहतर रहता, क्योंकि हमारे इंजीनियर साहब पब्लिक हेल्थ के हैं. लिहाजा मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ एक बार उसको वेरिफिकेशन करे तो बेहतर रहता था. और एक साहब हमारे मुतालिबे पे आपने खबरस्तानों को फंड रखा और कई खबरस्तानों के काम चल रहे साहब. ये खबरस्तान जो है अब हमारे भूतपुर रोड पे है साहब, भगीरथा कॉलोनी आज के अपोजिट है साहब. उसपे जो है ऑलरेडी रोड वाइंडिंग हो गई और दो तरफ भी रोड डाला गया है साहब. लेकिन वो खबरस्तान का टेंडर भी हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा साहब. उसके ऊपर आप अगर जल्दी तवज्जो दिए तो बेहतर होता, क्योंकि बेहुरमती हो रही साहब वहाँ पे. क्योंकि जो भी पानी रोड का पानी है पूरा खबरस्तान में जा रहा और नालियों का पानी भी खबरस्तान में जा रहा. लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है उसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको कॉन्ट्रैक्टर को आप बात करके जल्द से जल्द अगर काम कराए तो. दिनों से मुस्पानी में और ओनरशिप सर्टिफिकेट कई जमाने से देते आ रहे हैं, लेकिन ये हालिया रजिस्ट्रेशन ऑफिस जब से बंद हो गए थे जिसको परमिशन
नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन लेवल है साहब, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। उसके बाद जो है यहाँ पर भी जो है ना उसको पाबंदी लगा दी गई। अब्स्ट्रैक्ट में क्या है साहब, म्युनिसिपालिटी को अगर परमिशन को जाना है तो टाउन प्लानिंग वाले अब्स्ट्रैक्ट पूछते, यही ऑफिस में अब्स्ट्रैक्ट पूछते, यही ऑफिस वाले अब्स्ट्रैक्ट नहीं देते। ये घोषा कानून है साहब, मेरे कब तक समझ में नहीं आया। उसके ऊपर क्लारिफिकेशन कमिश्नर साहब, क्योंकि डीएमए से एक जीवो आया बोलते बोले, लेकिन अगर वैसा जीवो आया तो हमारे पास भी एक रास्ता है साहब, इंफॉर्मेशन एक्ट। अब हम इंफॉर्मेशन एक्ट में डाल के 1985 से अब तक टिल डेट तक कितने लोग ओनरशिप बनते, उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट जो बोल के बोलते, उसको तो आपको देना पड़ता था। ऐसा खाने के बगैर ऐसा खाना, जब 500 रुपए फीस ले रहे थे, अब 10 रुपए में काम हो जाता था। और ओनरशिप को भी साहब, क्या अब ओनरशिप कौन है ओनर पूछने के लिए अगर हम इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर डालेंगे तो आपको देना पड़ता। तो ओनरशिप देने के बजाय ऐसा भी दे सकते हैं, लिहाजा उसके ऊपर आप मैनेजर साहब एक नया जीवो लाए बोल के, मैनेजर साहब जब से आए ये प्रॉब्लम हो रहा, मैनेजर साहब को जो जीवो लाए उसको अगर इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी अगर दे सकते बोले तो वैसा एप्लीकेशन देके हम आपसे जो है कॉपी लेके हम सबमिट करते था। पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस कई दिनों से बंद है, कई सालों से लोगों के घर आए था, पुराने घर 100 साल से, लेकिन अगर उसको कुछ जरूरत है तो बेचने के लिए जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, क्योंकि उसके पास परमिशन प्लान नहीं है। 1960 में भी जब परमिशन दी है हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, पुराना लेके आए तो लिहाजा मेरी आपसे ख्वाहिश है साहब, उसको आप अगर कंसीडर करें, अब्स्ट्रैक्ट और ओनरशिप दिए तो बेहतर रहता साहब। आप अगर आपको कुछ रूल्स अगर नहीं है तो आप एक डीएमए को लिख के भेजाए तो बेहतर रहता साहब म्युनिसिपालिटी से। और एक साहब మరి ఆ మెడికల్ కాలేజీకి వాటర్ సప్లై కూడా క్రిమినల్స్ లో లోపలికే చేస్తా ఉంది, మెడికల్ కాలేజ్ సప్లై ఉంది, కానీ ఆ క్రిమినల్స్ లో ఉన్న నివాసాలకు మాత్రం గుడి ఉంది, ఆ గుడి కూడా చాలా నీళ్ళ ఇబ్బంది అవుతుంది, గడిమైన ఉంది కాబట్టి వాటర్ కూడా బోర్డు వేసినప్పుడు నీళ్ళు పడట్లేదు। దాదాపు 56 కుటుంబాలు ఉన్నాయి, మనం ట్రాక్టర్లు కూడా మన అందుబాటులో లేవు, ఎన్ని కోట్లు చేసినా కూడా ప్రైవేట్ ట్యాంకర్లు కూడా సప్లై చేసి చేస్తా ఉన్నాయి। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎంతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈరోజు నేను చెప్పినట్టు అక్కడ మనది గ్రంథాలయం నుంచి ఇక్కడ రామందించారు ఒక మిషన్ మన ₹1 ఇస్తారు। అదేవిధంగా డిఎంఏడిఎక్షన్ నుంచి ట్రాక్టర్ వరకు శాసనగుట్ట మధ్య 1 టౌన్ గ్రంథాలయం నుంచి 1 టౌన్ వరకు ఈ ముఖ్య మన మినిస్టర్ గారు ఎంతో కష్టపడి అక్కడ స్టేట్ లో ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఈ విధంగా అన్ని చేస్తా ఉన్నాం। మనం ఆయనకు కృతజ్ఞతగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈరోజు మీరు అంటున్నారు ప్రజలకు బీద ప్రజలకు ఇబ్బంది చేస్తా ఉన్నారు, వాస్తవం ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎవరు కూడా ఫుట్పాత్ మీద అమ్ముకోకూడదు, ఒక మంచి జీవనం గడపాలని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి, మన పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు కానివ్వండి, మన రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ గారి సహకారంతో ఈరోజు స్ట్రీట్ వెండర్స్ గౌరవంగా బతకాలని ఎవరు నోటుని స్ట్రీట్ వెండర్స్ చేసాం, ఇంకా కొన్ని చేయాల్సి ఉంది। ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇలా ఈ మన మున్సిపల్ బ్రిడ్జ్ కాడ అన్ని కంప్లీట్ చేసి గౌరవంగా వాళ్ళని అక్కడ మొత్తం పనులు టూర్నమెంట్ ఏ పనులు కూడా అన్ని దగ్గర ఒక దగ్గర మిగతా వాళ్ళు అన్ని ఒకటి ఈరోజు ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ కలెక్టరేట్ కాడ ఎందుకు గౌరవ మధ్యవర్గాలు రోడ్డు మీద మనము మటన్ షాప్ ఈరోజు చూస్తున్నాం, మటన్ రోడ్డు మీద పెడుతున్నారు, రోగాలు వచ్చి చనిపోయి ఆస్తారు। ప్రజలకు మనం భరోసా ఇవ్వాలి, మనము ప్రజాప్రతినిధులుగా ఈరోజు మన గౌరవ మంత్రి చేస్తున్నారు, ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం, వారికి మనం ఒకసారి ఉదయపూర్వక అభినందనలు చేయాల్సిన బాధ్యత పైన ఉందని తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మన కౌన్సిలర్ కోఆర్డినేటర్ చెప్పిరాజు గారు सबको खैर मुकदम करता हूँ। रही बात साहब चेयरमैन साहब, अभी ये रेनिंग का सीजन चल रहा है, अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है, मच्छर और मक्खियां का सीजन ज्यादा होने के इम्कान से ये शाम के टाइम जो है सुना मच्छर ज्यादा हो गए हैं टाउन में हमारे, तो हमारे पास जो है सुना फॉगिंग मशीन हम हमारे महीनुद्दीन साहब को फोन किए तो जो सुना फॉगिंग मशीन का काम नहीं करे बोल के बोल रहे हैं। लिहाजा सीजन आ रहा, मक्खी मच्छर का सीजन आ रहा, फॉगिंग की मशीन रिपेयर करके हर वार्ड में जो है सुना शाम में जो है सुना ऑटो में रख के फॉगिंग हर वार्ड में फॉगिंग कराया जाए। मैं इसलिए बोला हूँ कि हमारे म्युनिसिपल काउंसिल में जो आज शहर महबूब नगर एक तरक्की के शहर पे चल रहा है, तरक्की डेवलपमेंट के उसमें चल रहा है, इतना सब करने के वजह से एक छोटा सा फॉगिंग मशीन अगर नहीं रहने की वजह से लोग तनकीद ना करें, महबूब नगर बंदिया को आवाम तनकीद ना करे,
यानी कि छोटा काम है, हम इतना बजट रख रहे हैं, इतने बजट में काम कर रहे हैं, इतने वर्क रख रहे हैं, एक छोटे मशीन वर्कर फॉगिंग मशीन नहीं ला सके तो बड़ी हमारे पे अफसोसनाक बात है। कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब मैं दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और रही दूसरी बात, ये जो महिलाओं में जो कचरा निकाल रहे हैं, जो సార్ చెత్త ఏమన్నా తీసుకున్నారు సార్, బండ డ్రైన్ చెత్త ఇస్తున్నారు, చెత్త తీసి బయట వేస్తున్నారు సార్। బయట తీసిన తర్వాత దానికి बढ़िया रहते हैं साहब, छोटे बढ़िया बढ़िया एक बंडी भी नहीं है साहब, करीब 1 साल 2 साल से एक बंडी भी नहीं है। वो बंडी निकाल के वहाँ कचरा निकाल के बाहर ही रख रहे బయట చేస్తున్నారు। బయట తీసి ఏం చేస్తున్నారంటే సార్, తీసి ఆ రోజే తీయరు, అది వాటర్ వాళ్ళే దాని లిక్విడ్ ఎండిన తర్వాత తీసిన తర్వాత 2 days తర్వాత తీస్తున్నారు। నేను ఏం చెప్తున్నా సార్, అన్ని వాటిలో ఒక 3 బళ్ళు 4 బళ్ళు తోపుడు బళ్ళు ఇస్తే మనకు ఆ బళ్ళు తీసి లేవు సార్, బళ్ళు లేవు సార్, అడగండి సార్ అన్నారు। అదే సార్ 10-15 రోజుల్లో వచ్చేస్తాయి ఖచ్చితంగా। ఇది మన అందరి కౌన్సిలర్ల పైన మన అధికారుల పైన ఉంటుంది। ఖచ్చితంగా శానిటేషన్ వాళ్ళు కూడా దీని మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి। ఈ యాక్చువల్గా నడుస్తుంది దోమలు, సీజనల్ వ్యాధుల గురించి వాటి అవగాహన జరిపిస్తున్నారు, వార్డు ఆఫీసర్లు ఉన్నారు। ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ గారు కూడా పోయి ఎంక్వైరీ తిరుగుతూ ఉన్నారు, మనం కూడా పోయినాం కొన్ని వార్డుల కొన్ని సమస్యలు। ఇప్పుడు మనము ప్రత్యేక దృష్టి ఈ దీని మీద పెట్టాలి। వర్షాకాలం ఉంది, నాళాలు కూడా శుభ్రం క్లీన్ చేయాలి। ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ నాళాల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది అప్రమత్తంగా, కౌన్సిలర్ కూడా అప్రమత్తం పడి అధికారులకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇస్తే మనం ఎక్కడ ఏదైనా వర్షాలు పడితే నీటి స్టోరేజ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని కూడా మనం అప్పటికప్పుడు మట్టి కానీ అదేది అవన్నీ ఉన్నా ఎప్పటికప్పుడు చేసేయాలి। ఎందుకంటే మనము ప్రజలను ప్రాణాలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత మన ప్రజాప్రతినిధుల పైన ఉంటుంది కాబట్టి అలా ఉన్నాయి। అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఏదైనా ఇప్పుడు కరోనా సమయంలో కూడా మనం సమావేశం పెట్టుకోవడం జరిగింది। చాలా తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో కూడా స్టార్టింగ్ మాత్రమే వర్చువల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం అంతా కూడా మళ్ళీ దూరం కూర్చొని ఇదే విధంగా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। కాబట్టి ఇంత లాంగ్ టైం ఇవ్వకుండా, ఎందుకంటే చాలా అంశాలు ఎజెండాలు వచ్చే వరకు టైం చాలా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి దయచేసి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ యొక్క సమావేశం రెగ్యులర్ గా ప్రతి నెల జరిగే విధంగా చూడాలని చెప్పి, అప్పుడే ప్రజా సమస్యలను మనం కౌన్సిల్లో చర్చించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను సార్। అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు ఈ ఎజెండాలో చేర్చాల్సిన అంశాల గురించి మీరు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి అవి ముందు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తా। అంతకంటే ముందు ఒకటి సార్, ఇప్పుడు మనం స్ట్రీట్ వెండర్స్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన షెడ్యూల్ అవుతున్నామో దాంట్లో చాలా మంది అంటే అర్హత లేని వాళ్ళు అప్పుడే అంటే చాలా ఏళ్ల నుంచి అక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళే కాకుండా కొత్తగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ మరి ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది, చేస్తా ఉన్నారు, బిజినెస్ చేస్తా ఉన్నారు। పాత వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో టీపీఓ సెక్షన్ ద్వారా గతంలో ఒక సర్వే చేయడం జరిగింది। మనం అది నిర్మాణం చేయకముందు ఎక్కడైతే షెడ్లు నిర్మాణం చేస్తాం అందులో చేయకుండా ముందు అక్కడ వ్యాపారులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళ యొక్క పేర్లు సేకరించి ఒక లిస్టు తయారు చేయడం జరిగింది। ఆ లిస్టు ప్రకారంగా అర్హత ఉన్నటువంటి మా స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఇస్తే మంచిగా ఉంటుందని చెప్పి మీ ముందు విన్నవిస్తున్నాం సార్। ఎందుకంటే చాలా మంది నిజమైన లబ్ధిదారులు కాకుండా అంటే పూర్తిగా అప్పుడే ఆ వ్యాపారం పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఏదైతే ప్లేస్ ఆక్రమించుకుంటారో వేరే వానికి చాలా ఏళ్ళ చేసుకుంటున్న వానికి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది, వానికి మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మేము ముందు మనం చేసుకుంటున్నాం సార్। ఇకపోతే ఏదైతే మాతో డబుల్ బెడ్రూమ్లు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు అదేవిధంగా మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి ఆధ్వర్యంలో అక్కడ ప్రారంభించినటువంటి ఏవైతే డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఉన్నావో అక్కడ వారికి మంచినీటి వ్యవస్థ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది సార్। దాదాపు 10 రోజులకు ఈ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది, నేను 10 రోజులకు। ఎందుకంటే మాతో ఉన్నటువంటి ఏదైతే వార్డ్ నెంబర్ 30-31-14 సంబంధించిన ఒక సంపూర్ణ ఒక ట్యాంక్ ఉంది సార్, వాటర్ ట్యాంక్ ఎదమన్ గుట్ట పైన। అయితే అక్కడ భగీరథ మిషన్ భగీరథ ద్వారా అక్కడ మోటార్లు బిగించడం జరిగింది, సంపూర్ణ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది। కానీ అందులో ఒక సింగిల్ మోటార్ పనిచేస్తుంది, ఒక మోటార్ పనిచేయడం లేదు చాలా రోజుల నుంచి। అయితే ఇక్కడ నుంచి దాదాపు 3 కిలోమీటర్లు దూరం ఉన్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్లకి ఇక్కడ నుంచి నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే ఈ యొక్క 2 మోటార్లు పనిచేస్తేనే కానీ అక్కడ వాళ్ళకి నీళ్ళు ఇవ్వాల్సే ఆస్కారం ఉంటుంది, లేకుంటే చాలా కష్టమైంది సార్। ఎందుకంటే ఈ 3 వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ఆ యొక్క వాటరు ప్లస్ డబుల్ బెడ్రూమ్లకి ఇవ్వాలి, చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి విషయం। దీనికి సంబంధించి ఇంకా మా వాళ్ళ చిన్న చిన్న ఏదైతే తులసి వాళ్ళు పైప్ లైన్ అవసరం ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది ఏఈ గారికి, వాళ్ళు సరేనండి పెడదామని చెప్పాడు। ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎజెండాలో మా సంబంధించినటువంటి ఏవి లేదు సార్। ఇంకొకటి
అదేవిధంగా ఈ పరిస్థితుల్లో దాదాపు ఇప్పుడు మనకి ఏలూరు మనకు వస్తున్నటువంటి ఏలూరు ద్వారా వస్తున్న నీరు కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైన రోజులలో చాలా పట్టణంలో దాదాపు 4 రోజులకు 5 రోజులు వారం రోజులు కూడా నీళ్ళు ఇచ్చిన పరిస్థితి మన ఉంది. అయితే ఆ పరిస్థితి శానిటరీ సెక్షన్ కూడా పనిచేస్తున్నాడు, అధికారులు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తున్నారు కనుక దయచేసి ఇంకా అవసరం అనుకుంటే ఏదైనా శానిటరీ సెక్షన్ సంబంధించి కానివ్వండి, ఇంకేదైనా మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి కానీ ఏదైనా నిధుల కొరత కూడా ఉన్నా కూడా దాన్ని అధిగమించి మీరు పూర్తి స్థాయిలో మమ్మల్ని ప్రజలకు సేవ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ మిషన్ భగీరథ సంబంధించిన లీకేజీలు కూడా ఇక్కడ కూడా కాకుండా చూసుకోవాలి, ఒకసారి అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి మరోసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ పెద్ద పైప్ లైన్ అయితే చేస్తుండ్రో రెయిన్ వాటర్ నుంచి వచ్చే పైప్ లైన్ అంటే హైవే అథారిటీ వారికి సంబంధించి చేస్తున్నారో దానికి సైడ్ వేస్తే ఇతర అంటే కనెక్టింగ్ రోడ్స్ లోపలికి వెళ్ళే దగ్గర కొంత మురం అవసరం ఉంది. ఆ పైప్ లైన్ల మీద నేను హరికృష్ణ గారు కూడా మొన్న తెలియజేసింది. ఆల్రెడీ ఎన్హెచ్టీ చెప్పినాము 15 ఏరియాలు ఒక 15 ఏరియాలు ఈ హరికృష్ణ గారు కూడా చెప్పినాను. ఏ గారు కొంచెం అది పెట్టేది ఇమీడియట్ గా చేయించాలి. ప్రాబ్లం సీరియస్ ఉంటాడు, ఎందుకంటే హైయర్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారా ఒక పోవడం రావడం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఒకటి 3 మోటార్లు అవసరం ఉన్నాయి. తర్వాత అదేవిధంగా ఇక్కడ టౌన్ లో కూడా ఉన్నాయి అవసరాలు ఉన్నాయి. అవసరం అనుకుంటే పాత మోటార్లను రిపేర్ చేయడము లేకుంటే అవసరం ఉన్న చోట కొత్త మోటార్ పోవడము ఏదైనా చేయండి అని చెప్పేసి ఈ కౌన్సిల్ ను కోరుతున్నాను. నమస్కారాలు సార్. చిన్న ఒకటే శానిటరీ ఎస్ఐ గారికి ఒకటే మొట్టమొదట నాకు ఒకటే పెట్టినారు కానీ మీరు 1000 పెట్టిరు కానీ అంటే 50 వాట్లు ఉన్నాయి సార్, 20 కూడా వచ్చేటట్టు అనిపిస్తుంది. సరే నా వాట కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే మా ఇంట్లో రెండుకునే అబ్బాయిని మన గత మున్సిపల్ చైర్మన్ ఇంటి కూడా మున్సిపల్ చైర్మన్ పద్మావతి గారు అంటే విషయం చెప్తున్నా సార్, మీ దృష్టికి మరి ఏం చేస్తారు? వ్యక్తి కుక్కల కూడా చాలా ఉంది. అంటే 1000 కుక్కలు అంటే అవి ఎన్ని కుక్కలు ఐడెంటిఫై చేసి అవసరం ఇన్వాల్వ్ అయ్యే మొత్తం అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ చెప్పండి, జవాన్ ఉంటారు కదా, జవాన్ ఆ ఏరియాలో జవాన్ అటాక్ చేసి చెప్పండి, ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి బేగి అంటే తర్వాత చూద్దాం. అది కూడా తాత్కాలికంగా ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తాయని కూడా ఎక్కడ ఇచ్చినా డబ్బులు వాళ్ళ కుక్కలు రిటర్న్ వచ్చాయంటే దాన్ని గుర్తించే ఇంకొకటి సార్ మిషన్ కొంచెం నా వార్డులో కూడా కొంచెం మేడం చెప్పారు, మా లైన్ మ్యాన్ కూడా చెప్పారంట మీకు కొంచెం లైన్ వేసారు మేడం ఒక 100 మీటర్లు 150 మీటర్లు అది అంటే స్పెషల్గా 90కే ఉంది అది కూడా. కాబట్టి కొంచెం చూసుకోండి సార్. మా యొక్క టౌన్ ప్లానింగ్ సార్ ప్రతాప్ సార్ ఒక్కడే ఉంటాడు పాపం, ఎప్పుడు ఆయన ఒక్కడే ఇబ్బంది పడుతున్నాడు సార్. ఏరియా సార్ మా ఏరియాలో కొంచెం షెడ్స్ వేసారు, అది ఏమైంది గతంలో కూడా కాంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు వచ్చారు కానీ మాకు చెప్పిపోయింది కానీ తీయడం లేదు. అది అటువంటి కొంచెం ఎందుకంటే సార్ రోడ్ మీద పైన కార్లు పెట్టుకోవడానికి బయట షెడ్స్ వేసారు. సరే ఉంటే కారు పెడితే ఏం కాదు, ఎందుకంటే 3 మంది షెడ్ చేసే వాళ్ళకి ఏమైందంటే అది చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది సార్. అందుకని ఇంకొకటి సార్ ఇంతకుముందే మా షెడ్యూల్ గారు చెప్పారు, ఇండస్ట్రియల్ కొంచెం వాటర్ అన్ని నా వాటర్ అంటే ఇంటికే వస్తున్నాయి. 20 వచ్చి మొన్న వాట్సాప్ లో కూడా పెట్టాను, కమిషనర్ గారికి చైర్మన్ గారికి మా మేడం కూడా పెట్టాను. అది పుస్తకం ఏది పెట్టినా అర్థం కాదు, కమిషనర్ గారికి తెలియదు ఈ విషయము. చైర్మన్ గారు అంటే కొత్తగా మీరు ప్రతిసారి కౌన్సిల్ లో ఫస్ట్ సంవత్సరాల సమస్యలు మొత్తం విన్న తర్వాతనే ఎజెండా చదవండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ మాట ఇప్పుడు వాళ్ళ మాట ఏ సమస్యలు చాలా ఉండదు, తీవ్రంగా ఉండొచ్చు. వచ్చేది అతిసార కరోనా కూడా తీవ్రంగా ఉంది కాబట్టి ఆ సమస్యలు ఏదైతే అన్ని విన్న తర్వాతనే ఎజెండా చదవండి. అందరి గురించి మాట్లాడడానికి రాలేదు, అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మా సమస్యల గురించి నా సమస్యల అవకాశం ఇస్తాను చెప్పిన
మీరు మాట్లాడాలి. సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు, ఇది చీకటి వెలుగు.